السلام علیکم۔ آج گھومتی چائے کیا کہہ رہی ہے سر؟ آج گھومتی چائے کہہ رہی ہے کہ مک گیا تیرا شو نیازی، نیازی نیازی، کلہ بہ کے رو نیازی، نیازی نیازی۔ اور شیر آ گیا میدان دے وچ جناب، میدان دے وچ آ گیا اینوں ہن کوئی نہیں روک سکتا، اس شیر نو کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو شیر آ گیا میدان وچ ہے جمالو۔ جناب علی آپ کو تازہ ترین صورتحال بتاتے ہیں۔ گھبرایا ہوا عمران جیڑا کہندا سی کہ میں کھلاڑی ہوں، میں مقابلہ کروں گا، آج کل وہ مقابلہ پتہ ہے کیسے کر رہا ہے؟ سیدھا پاؤں پکڑتا ہے، سیدھا۔ ایسے لوگوں کے پاؤں پکڑے ہیں اس نے جن کو پہلے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ او کراچی تو جناب گورنر اسماعیل ٹورے ہے، آ کے انہیں جناب عمران خان دی پگ علیم خان دے پیر تے رکھ دیتی ہے کہ یار خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ انہیں علیم نے کہا ہے کی ہو گیا تانوں، یہ پگ تے چکو نا، کی ہو گیا؟ کہندے نہیں یہ عمران دی پگ ہے۔ عمران نے کہا رکھ دیو پیر تے، جدے مرضی پیراں تے رکھ دیو، مینوں حکومت چوں نہ کڈو، میں نہیں حکومت چوں کڈن نکلنا چاہتا یار، میں ایڈیاں مشکلاں نال، سازشاں نال، منتاں نال، ترلاں نال میں آیا، مینوں ہن نہ کڈو، اس طرح نہ کڈو، مینوں ذلیل نہ کرو، میں کل نوں کسے نوں منہ دکھان دے قابل ہی نہیں رہواں گا۔ میں آگا منہ دکھان دے قابل تو ہون بھی نہیں، ہون بھی تینوں چاہیے اینج کر کے دیکھ، منہ اینج کر کے۔ تو منہ دکھان دے قابل کتھے چھڈیا ہے سر؟ تو کسے نوں بھی نہیں چھڈیا۔ میں نے تو آپ کے پچھلی ویڈیو میں بنایا کہ یہ مراد سعید اور زلفی بخاری وغیرہ ہی تیرے خلاف گواہ بنیں گے، بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اچھا جی، اب آپ سے بات ہم کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو افواہیں ہیں نا انتہائی عروج پہ پہنچ گئی ہیں۔ آپ یقین کریں لوگ ایسے کر کے بیٹھے ہیں، ایسے یہ کہ کوئی جیو تے خبر آئے گی یا اے آر وائی تے آئے گی یا بول تے پہلے آئے گی یا قانونی ٹی وی تے پہلے آئے گی، اس طرح کر کے بیٹھے نے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے جو ہے نا 24 گھنٹے، 48 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ عمران کی جو دماغ کی رگ ہے وہ پھٹنے والی ہے اور وہ کسی وقت بھی کوئی اعلان کر سکتا ہے، اور اعلان کیا ہے؟ اسمبلیاں توڑ دو، استعفیٰ لے لو، اور یہ ساری یہ ہے جی۔ اس لیے وہ کان ایسے لگا کے بیٹھے ہیں۔ افواہیں چل رہی ہیں کہ جناب عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں، توڑنے والا ہے، اگلا گھنٹہ اہم ہے، اگلا گھنٹہ اہم ہے۔ یہ ساری باتیں اسلام آباد میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ جس کو بھی ابھی فون کریں وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جناب خبریں بڑی گردش کر رہی ہیں، تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حالات بہت برے ہیں عمران کے، جتنے حالات اس وقت برے ہیں نا وہ اتنے اب تک نہیں تھے۔ اب مجھے ابھی جو خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو لگا ہوا تھا جیو پہ، مجھے اس سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ کل یہ عدم اعتماد پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سارا کچھ طے ہو گیا ہے۔ اب عمران کہتا ہے جی کہ اسد عمر نو لینا ہے تو انہوں لے لو، فواد چودھری نو لے لو، شیخ رشید نو خرید لو، بزدار تا کوئی چیز ہی کوئی نہیں، مینوں بچاؤ۔ یہ حال ہوتا ہے جب ڈوبتا ہے نا بندہ، یہ ہوتا ہے مرتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، میرے ساتھ کر لیں، جو مرضی کر لیں، مجھے وزیر اعظم رہنے دیں ابھی۔
बहुत बुरे हालात हो गए इमरान खान के। लोग तो देखे ना, यूसुफ रज़ा गिलानी गया था, उसको अदालत ने कहा था कि यू आर नो मोर, वो सीधा मुल्तान चला गया। उसकी लोग अब भी इज़्ज़त करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कोई रोला नहीं डाला। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हुई, नवाज शरीफ साहब भी चुप करके जीटी रोड से घर आ गए। ये जो चीखें मार रहे हैं ना, यानी कि आखा नूनू आखा धीनू समझावा नूनू हर चीज़। अभी वो टीवी वाले बता रहे थे कि ये जो कह रहा था कि अगर मेरे खिलाफ अदम एतमाद तहरीक नाकाम हो गई तो फिर मैं तैनू छड्डांगा नहीं, ये किसको कह रहा था? सब लोग उसमें से बातें निकाल रहे हैं कि ये तहरीक इनको तो नहीं कह रहा था, मौलाना फजल रहमान साहब को। ये तो वही है, आखा धीनू तो समझावा नूनू, ये उधर इशारे कर रहे। इसको ये नहीं पता कि बच्चू तू जब इक़्तिदार में नहीं ना होगा, तू उतर जाएगा तो तू या मियाँ वाली जेल में होगा या अडयाला जेल में होगा। तू इस तरह बाहर नहीं फिर रहा होगा जैसे नवाज शरीफ फिरता रहा है ना, इस तरह की तेरे जराइम इतने ज़्यादा हैं। कल जो तूने गालियाँ निकाली हैं एमएलसी के जलसे में, उसके ऊपर सारे चैनल इसको बिला तफरीक जो है वो इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। मौलाना ने कहा है कि जो गट्टर होता है ना, उसमें से गांधी उबलता है। अब इससे ज़्यादा और कोई इज्जत वाला शख्स हो तो इसी बात पे ही इस्तीफ़ा दे दे। मौलाना ने कहा जी कि गट्टर में से हमेशा गंदगी बाहर आती है, और ये जो हमें धमकियां दे रहे हैं ना, इसको ये नहीं पता कि जमीयत उलमा इस्लाम के जितने बंदे हैं, वर्कर हैं, उन्होंने जो डंडे हैं वो तेल में डबो के रखे हुए हैं इमरान खान के लिए, और ये बदले लेंगे वो। ये आप फिक्र न करें, जिसको ये गालियां दे रहा है, गालियां हमेशा वापस आती हैं। जो कहते हैं जी ताना मेना उलाना, ये सारे वापस आते हैं, ये वापस आएंगी, उसको मिलेंगी। और अब तो जो है वो घर का बेती लंका ढाए, अब तो घर के बेती उसको ढा रहे हैं। अब तो काफ लीग वालों को मिलने ही कोई नहीं आएगा। काफ लीग वालों की क्या अहमियत रह गई है? एमक्यूएम की जिसके 5 हैं और 7 हैं 12, उधर 40 इकट्ठे हो रहे हैं। इन्होंने कौन पूछेगा? इनकी तो अब अहमियत ही नहीं रही। तो मौलाना फजल रहमान ने उसको जवाब दे दिया कि जनाब हमने डंडे तेल में भगो के रखे हुए हैं, तेरी वो छित्रौल करनी है कि तुझे नानी याद आ जाएगी। तुमने जो कल जलसे में बकवास ही कहेंगे ना हम का किया है ना, अब तुझे उससे कोई नहीं बचा सकेगा। तो अफवाहें जी फुल गर्म हैं, और बिलावल भुट्टो का काफ़िला जो है वो रबात के करीब पहुंच गया है। कल उन्होंने डी चौक में होना है, और इतलात ये मिल रही हैं कि ये काफ़िला इसलिए आराम से जा रहा है क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जनाब हम धरना नहीं देंगे। कहा है ना धरना नहीं देंगे, लेकिन जिस तैयारी से जा रहा है, या जो पीपल्स पार्टी के कारकुनानों का हमारे साथ रब्ता है, वो यही है कि डी चौक में जाके दमादम मस्त कलंदर होगा। और बिलावल भुट्टो उनको वार्निंग दे रहा है कि जनाब 48 घंटे रह गए, अब 24 रह गए। कल इमरान को कहेगा कि आज एक दिन रह गया तेरा, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कि ये जलसा धरने में कन्वर्ट हो सकता है, होना भी चाहिए, वैसे होना भी चाहिए। तो पहले इसलिए नहीं कह रहे कि ताकि कोई रुकावटें ना खड़ी की जाए, ठीक है। शेख रशीद साहब, फिर बिलावल भुट्टो आ रहा है, जिसको तुम भी बड़े लोगों के नाम रखते हो, तेरे भी साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ये ऐसे जो इमरान ने कहा था ना, दूसरा नंबर तेरा होना है। जो आगे बढ़ के रस्से खोल के बातें कर रहे हैं ना, बस अब तुम्हारे नाम ईसीएल पे डाले जाएंगे। पहले तुम लोगों के डाल रहे थे ना, अब तुम्हारे डाले जाएंगे।
اور تمہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی. ان کا نام ECL پہ سب منسٹروں کا ڈالیں, سب منسٹروں کا ڈالیں. ٹھیک ہے جی. تو تھینک یو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تو خدا حافظ.